Hi everyone, welcome to the KCET NEET JEE classes. In that, we are discussing about some basic concepts of chemistry. In a previous video, we have solved some problems based on this chapter. So let us continue to the next question in this chapter, that is, which one of the following is the lightest? Option A, 0.2 mole of hydrogen gas. Option B, 6.023 into 10 raised to 22 molecules of nitrogen. Option C, 0.1 gram of silver. Option D, 0.1 mole of oxygen gas. So among these four options, which is having lightest mass? ಯಾವುದರದ್ದು ಮಾಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಿ mass of all these substances. Okay, first if you see the option A, 0.2 mole of hydrogen gas. Here the weight of hydrogen gas, okay, hydrogen gas can be calculated as mole into molecular weight. ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ನಾವು? ಇಲ್ಲೇ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಥವಾ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಯಾವುದೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೋಲ್ ಇಂಟು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಅದ ರೀ? 0.2 ಮೋಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. So 0.2 into molecular weight is how much? H2 hydrogen gas ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ ರೀ? H2 ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2. ಬರೇ ಸಿಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ H2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ 1 + 1 will gives 2. So molecular weight will be 2. So 0.2 into 2 will gives 0.4 gram. So this is the mass of 0.2 mole of hydrogen gas. 0.2 mole of hydrogen gas the weight ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 0.4 gram. Next option B ನೋಡ್ರಿ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಿಲ್ಲೇ? 6.023 into 10 raised to 22 molecules of nitrogen. ಇಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅದಾವ. ಇದರದ್ದು ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು? ಈಗ ಆಸ್ ಯು ನೋ ದಿ ವೇಟ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಮೋಲ್ ಇಂಟು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್. ಹೌದಾ? ಈಗ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ದು ವೇಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅದಾವ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತದ. ದಟ್ ಈಸ್ 6.023 ಇಂಟು 10 raised to 22. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಯು ನೋ 6.023 ಇಂಟು 10 raised to 23 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 1 ಮೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ? 6.023 into 10 raised to 23. ಬಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದಾವು? 10 raised to 22. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ರೀ? 0.1 ಮೋಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10. ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? ಇಲ್ಲಿ 10 raised to -22 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0.1 ಮೋಲ್. So the number of moles of nitrogen will be 0.1. So substitute here in this formula. How much you will get? 0.1 into molecular weight is 28. So it will gives 2.8 gram. Okay. So this is the weight of nitrogen and this is the weight of hydrogen. Then option C, 0.1 gram of silver. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ವೇಟ್.
further. Okay, option D one ನೋಡ್ಬಿಡ್ರಿ 0.1 mole of oxygen gas. So ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ವೇಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ is equal to number of moles is 0.1 into O2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ರೀ? ಮಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ 32. So 0.1 into 32 is equal to 3.2 gram. So no, you have the weight of hydrogen, weight of nitrogen, weight of silver and weight of oxygen. So among these, which one is having lightest weight? ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ವೇಟ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದ್ರಿ? That is 0.1 gram of silver. It is having the lightest weight, and therefore among the following the lightest one is 0.1 gram of silver. That is option C. Option C is the right answer. Okay, so next question. The Statue of Liberty is made of 2.0 into 10 raised to 5 lbs of copper sheets bolted to a framework. 1 lbs is equal to 454 gram. Okay, so 1 lb ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ? 454 gram. How many atoms of copper are on the statue? ಈಗ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಪರ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಅದಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಟೋಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಕಾಪರ್ದ ಅಟೋಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸಿ 1 lbs is equal to 454 gram, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟು LBS ಕಾಪರ್ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ? 2.0 into 10 raised to 5 lbs. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಟು ಗ್ರಾಮ್. ಇದು LBS ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ ಅವಾಗ? 2.0 into 10 raised to 5 ಇಂಟು 1 lbs ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ? 454 gram. So you will get how much? That is 908 into 10 raised to 5 grams. So weight is equal to 908 into 10 raised to 5 gram. The copper weight is still there. Next, find the number of moles. Number of moles find out ಮಾಡಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಟಮ್ಸ್ ಅದಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ 1 mole ಆಫ್ ಎನಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 6.023 into 10 raised to 23. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇವು ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಅದಾವ ಅನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು given mass divided by molar mass. N is equal to W divided by capital M. So given mass ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ? 908 gram into 10 raised to 5 ಇಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕಾಪರ್ ಅದ. ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ ಕಾಪರ್ ಅದ? 63.5. ಸೊ 63.5. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್, ಹೌ ಮಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್? 14.3 into 10 raised to 5. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ? 14.3 into 10 raised to 5 moles of coppers are there. ಈಗ ನೀವು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ? 14.3 into 10 raised to 5 ಮೋಲ್ಸ್ ಅದಾವ. 1 mole ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ರೀ? 6.023 into 10 raised to 23. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ್ಯಾಟ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ 6.023 into 10 raised to 23. ಸೊ ಅಪಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ದಿ ಆನ್ಸರ್ that you will get will be 86.10 into 10 raised to 5, 10 raised to 23. ಎರಡು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವ್ರಿ? ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ 10 raised to 28. So here in the option, what they have given? 8.6 into 10 raised to 29, 8.6 into 10 raised to 26.
ಈಗ ಈ ಡಿಜಿಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 8.6 ಇಂಟು 10⁻². ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ರೀ, 1 ಡಿಜಿಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಡಿಜಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ therefore you will get 8.6 into 10⁻²29. So therefore which option is right here? Option B is the right answer. The next question, if Na is Avogadro number, then number of valence electrons in 4.2 gram of nitride ions is. ಈಗ 4.2 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್, ಬಿಫೋರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೈಡ್ ಅಯಾನ್ is equal to, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, given mass divided by molar mass. ಸೊ given mass ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ ಇಲ್ಲಿ, 4.2 ಗ್ರಾಮ್. molar mass ಎಷ್ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ದು, that is atomic mass is 14. so how much you will get? You will get 0.3 mole. so ನೈಟ್ರೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ ಅದ ರೀ, 0.3 ಮೋಲ್ ಅದ. now here the number of nitride ions will be, number of nitride ions ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವು, 0.3 into Avogadro's number, that is 6.023 into 10⁻23. now number of valence electrons ಬೇಕು ನಮಗೆ. so number of valence electrons will be, ಈಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಷ್ಟ ತಗೊಂಡ್ರ atomic number ಎಷ್ಟು ರೀ, 7. 7 means in first shell 2 electrons will be present, in second shell 5 electrons will be present. ಹೌದಾ? ಸೊ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 5 ಇರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ, -3 ಅದ. ಸೊ n-3 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಅದು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗೇನ್ಡ್ 3 electrons. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ 5 electrons ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್. So again it will gain 3 electrons. So total number of valence electrons in outermost shell will be 8. outermost shell ಒಳಗೆ valence electrons ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವು, 8 ಇರ್ತಾವು. and therefore total number of valence electrons will be 8 into, ಇದು ಒಂದು ನೈಟ್ರೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಒಳಗೆ 8 ಇರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ್ರಿ ನೈಟ್ರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ 0.3. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ರೀ, 0.3 ಇಂಟು Na, ದಟ್ ಈಸ್ ಅವಗಾಡ್ರೋಸ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 8 ಇಂಟು 0.3 ಇಂಟು Na. ಇಲ್ಲೇ ನಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಜಸ್ಟ್ Na ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 6.023 ಇಂಟು 10⁻23 ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ನೆಸಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ 8 ಇಂಟು 0.3, ಹೌ ಮಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್, 2.4 ಇಂಟು Na. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ನೈಟ್ರೈಡ್ ಅಯಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2.4 into Avogadro's number. So which option is right here? Option B, 2.4 Na. The next question, two containers P and Q of equal volume 1 liter each contain 6 gram of oxygen and sulfur dioxide respectively at 300 Kelvin and 1 atmosphere. Then option A, number of molecules in P is less than that in Q. Option B, number of molecules in P and Q is same. Option C, number of molecules in Q is less than that in P. Option D, either A or B. So ಎರಡು ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಅದಾವು P and Q ಅಂತೇಳಿ, ಈಕ್ವಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅದಾವು. ಎಷ್ಟು ಲೀಟ್ರ್ ತೊಗೊಂಡಿವ್ರಿ, 1 ಲೀಟ್ರ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ಒಂದ್ರೊಳಗೆ 6 ಗ್ರಾಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದ, ಇನ್ನೊಂದ್ರೊಳಗೆ 6 ಗ್ರಾಮ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅದ.
ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೇಮ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅದ. ಸೊ ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ? ಪಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂ, ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಪಿ, ಐದರ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎರಡೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಏನಿರ್ತಾವೆ ರೀ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಾವೆ. ಎರಡರದ್ದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ತಗೋರಿ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ? ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ 6 grams divided by molar mass will be 32 because O2 is there. ಇಲ್ಲೇನದ ರೀ O2 ಕೊಟ್ಟಾರ. ಓಕೆ, so 6 divided by 32. This is the number of moles of oxygen. And number of moles of sulfur dioxide will be ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ರೀ? ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ is 6 divided by sulfur dioxide ಅಂತ molar mass ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 64. So you'll notice 6 divided by 32, 6 divided by 64. Which one is bigger here? Number of moles of oxygen will have higher value as compared to sulfur dioxide. So hence the number of molecules in P is more than number of molecules in sulfur dioxide. Okay, so ಇದನ್ನ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ ಕ್ಯೂ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿ ಒಳಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನದಾವು ಹೆಚ್ಚದಾವು. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್? ನೋಡ್ರಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಪಿ. ಪಿಕಿನ ಕ್ಯೂ ಒಳಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನದಾವು ಕಡಿಮೆ ಅದಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Next question, the number of moles of oxygen in 1 liter of air containing 21% oxygen by volume under standard conditions are. ಈಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಇಲ್ಲಿ? 1 liter oxygen ಕೊಟ್ಟಾರ which consists of air. The oxygen is 21% by volume. Concentration ಎಷ್ಟದ ರೀ ಆಕ್ಸಿಜನ್ದ? 21% by volume ಅದ. Under standard conditions, the number of moles of oxygen will be. ನೀವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿರಿ, 21% ಆಫ್ 1 liter ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್? ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಆಗತ್ತೆ ರೀ? 21% ಅಂದ್ರೆ 0.21 ಲೀಟರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ನೋ 22.4 liters will occupy 1 mole at STP. 1 mole of any substance occupy how much volume of solution? 22.4 liter. So ಈಗ ಎಷ್ಟದ? 0.21 liter ಅದ. So 0.121 liter is equal to how many moles at STP? that you need to calculate. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0.21 ಲೀಟರ್ will consist of 0.21 divided by 22.4. So that will gives 0.0093 mole. So this much number of moles of oxygen is present. So which option is right here? Option A, 0.0093 mole is the right answer. Next question, vapor density of a gas is 11.2. The volume occupied by 11.2 gram of the gas at NTP will be. Vapor density ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ? 11.2 ಕೊಟ್ಟಾರ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ 11.2 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್. 11.2 ಗ್ರಾಮ್ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹಿಯರ್
the molecular weight, okay, will be equal to how much? 2 into vapor density. Molecular weight ಮತ್ತು vapor density relation ಇದೆ. Okay, relationship between molecular weight and vapor density will be given by the equation molecular weight is equal to 2 into vapor density. So here you know the vapor density, that is 2 into 11.2. So molecular weight is equal to how much? 2 into 11.2 means 22.4 gram. Now it corresponds to 22.4 liters at STP. ಅಂದರೆ ಈಗ 11.2 ವೇಪರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟದ ರೀ? 22.4 ಗ್ರಾಮ್ ಅದ. ಈಗ 22.4 ಗ್ರಾಮ್ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡುತ್ತಾ? 22.4 ಲೀಟರ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈಗ 11.2 ಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 11.2 liter only, because if molecular weight is 22.4 gram, it has occupied 22.4 liter only. ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 ಮೋಲ್ ಆಗುತ್ತಾ, 1 ಮೋಲ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? 22.4 liter. ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿವಿ? 11.2 ಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ occupied will be 11.2 liters. Okay, so which option is right here? Option B is the right answer. Next, the amount of zinc required to produce 224 ml of hydrogen at STP on treatment with dilute H2SO4 will be. ಇಲ್ಲೇ ಏನು ತಗೊಂಡಾರಿ? zinc. It will reacts with H2SO4. ಡೈಲ್ಯೂಟ್ H2SO4 ಜೋಡಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 224 ml ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಯಾರ ಅವ್ರು. ಇಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಮಗೀಗ? 224 ml ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜಿಂಕ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದ್ಯಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, 1 ಮೋಲ್ ಜಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ದಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. 1 ಮೋಲ್ ಜಿಂಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಮೋಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ? ಇಟ್ಸ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್. ಸೊ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಈಸ್ 65 ಗ್ರಾಮ್. ಸೊ 65 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್? 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಮೋಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ml ಆಗತ್ತೆ ರೀ? ಲೀಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ 22.4 ಲೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. at STP it occupies 22.4 liter, or ಈಗ ml ಒಳಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊ 22,400 ml ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ 65 ಗ್ರಾಮ್ ಜಿಂಕ್ ತಗೊಂಡಾಗ 22,400 ml ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 224 ml ಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ? ಸಿಂಪ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಬೈ 100. ಈಗ ಇದನ್ನು 100ಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 0 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್. ಹೌ ಮಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್? 224 ml. ಸೊ ಇದನ್ನು 100ಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ 65 ಗ್ರಾಮ್ ಇದನ್ನು 100ಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲೇ? 0.65 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಗಿವ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ml ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್? 224 ml ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ 224 ml ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜಿಂಕ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೀ? 0.65 ಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ 4.4 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ CO2 at STP is. 4.4 ಗ್ರಾಮ್ CO2 ತಗೊಂಡ್ರೆ STP ದಾಗ
ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೋ, ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, 1 mole ಆಫ್ ಎನಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಟ್ STP ವಿಲ್ ಅಕ್ಯುಪೈ 22.4 ಲೀಟರ್. 1 mole ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಹೌದಾ, CO2 ಅಂತಷ್ಟಲ್ಲ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, CO2, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಎನಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ at STP, if you take 1 mole, it acquires 22.4 liter volume. So ಈಗ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? CO2. So 1 mole of CO2 at STP will occupy 22.4 liter. 1 mole of CO2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಾ? 44 ಗ್ರಾಮ್. ಸೊ 44 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ CO2 will occupy 22.4 liter. Okay. Similarly, if we take, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಅದ ರೀ? 4.4 ಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ? ಸಿಂಪ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಬೈ 10. ಅವಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? 4.4 ಗ್ರಾಮ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಬೈ 10. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್? 4.4 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ CO2 will gives 2.24 liters. So which option is right here? Option C is the right answer. 2.24 liter. The next question. Assuming fully decomposed the volume of CO2 released at STP on heating 9.85 gram of BaCO3 will be, ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ? BaCO3 ನ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. Means BaCO3 will gives BaO plus CO2. This is the reaction, decomposition reaction. So the volume of CO2 released will be 9.85 gram BaCO3 heat ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ CO2 ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಗೇನ್ see here, 1 mole of BaCO3 will gives 1 mole of CO2. BaCO3 ಇದು 1 mole ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ 192 ಗ್ರಾಮ್. ಸೊ 192 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ BaCO3 ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ 1 mole of CO2. Okay, and this will occupy 22.4 liters. ಹೌದಾ? 1 mole CO2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡುತ್ತಾ? 22.4 ಲೀಟರ್. ಈಗ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೊಂಡಾರ್ರಿ? 9.85 ಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೊಂಡಾರ. ಸೊ 9.85 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ BaCO3 will occupy how many moles and will occupy how much volume? That you need to calculate. So simply first you find the number of moles of CO2. So hang find out ಮಾಡ್ತೀರಿ? X is equal to 1 into 9.85 divided by 192. It will gives 0.05 mole. 0.05 mole ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ it occupies how much volume? ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ? This will occupy 1.12 liters. 1.12 liters ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. Simply you can do it like this. 1 mole will occupy 22.4 liter. 0.05 mole will occupy how many liters? X liters. So X value find out ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. X is equal to 22.4 into 0.05. So that will gives 1.12 liter. So option A is the right answer. Next question. Which of the following contains maximum number of atoms? ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಎದ್ರೊಳಗಿರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಂತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ, 6.023 ಇಂಟು 10⁻21 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ CO2. ಓಕೆ, ಇದರೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ.
0.44 gram of CO2, 22.4 liter of CO2 and none of this. ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೋಡ್ರಿ, 0.44 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಆಸ್ ಯು ನೋ, 1 mole of CO2 is equal to 44 ಗ್ರಾಮ್. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ? 6.023 ಇಂಟು 10⁻23 ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಈಗ 4.4 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡಿರಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? 6.023 ಇಂಟು 10⁻22 ಅಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, 22.4 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ CO2 ಆಟ್ STP. 22.4 ಲೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ ಆಫ್ CO2 ಇದ್ದಂಗ್ರಿ? 1 mole ಆಫ್ CO2 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 1 mole ಆಫ್ CO2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ? 6.023 ಇಂಟು 10⁻23. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ನೋಡ್ರಿ, 6.023 ಇಂಟು 10⁻21 ಕೊಟ್ಟಾರ. ಬಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? 6.023 ಇಂಟು 10⁻22. ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? 6.023 into 10⁻23. So which one is having more number of atoms? Option C, that is 22.4 liter of CO2 at STP will have maximum number of atoms. So option C is the right answer. Next one, the weight of a molecule of the compound C60H122 is. C61H122 ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ವೇಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ವೇಟ್, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ C60H122 ವಿಲ್ ಬಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ರೀ? 12. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ is 12 into 60 plus atomic mass of hydrogen is 1 into 122. So it will gives 842 grams. Okay. So this is the molecular weight of the C60H122. Now weight of one molecule is equal to, ಈಗ weight find out ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಹೆಂಗೆ find out ಮಾಡ್ತೀವಿ? 842 divided by 6.023 into 10⁻23. So 842 gram, it consists of 6.023 into 10⁻23. ಹೌದಾ? 842 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ರೀ? 1 mole ಆಗುತ್ತೆ. 1 mole ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವೆ? 6.023 into 10⁻23. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಅಟಮ್ಸ್ದ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ದು ವೇಟ್ 842 ಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲದ್ದು ವೇಟ್ ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಬೈ 6.023 ಇಂಟು 10⁻23. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ 1.4 ಇಂಟು 10⁻21 grams. So which option is right here? Option B, 1.4 into 10⁻21 gram is the right answer. Next question. The number of water molecules present in a drop of water density is equal to 18 per milliliter at room temperature is. ಈಗ one drop of water ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು number of water molecules ಇರ್ತಾವೆ? One drop of water, it occupies how much volume? 0.0018 ml. Density 18 gram per milliliter ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ? ಫಸ್ಟ್ ಸಿಯರ್ 0.0018 ml. It will be considered as 0.0018 gram. So that how many moles of water will be present? ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಅದಾವ ಅನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 ಮೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ರಿ 18 ಗ್ರಾಮ್ 18 ಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಅದ 0.0018 ಗ್ರಾಮ್ ಅದ. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಗತ್ರಿ 0.0001 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ 18 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೋಲ್, 0.018 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0.0001 ಮೋಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10⁻⁻⁴. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು 10⁻⁴ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ water molecules will be molecules is equal to 6.023 into 10 raised to 23 into 10 raised to -4. 1 ಮೋಲ್ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟು ಇರ್ತಾವೆ, 0.001 ಮೋಲ್ ಒಳಗೆ 10 raised to -4 ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ರೀ ನಮಗೆ 6.023 into 10 raised to 19. So number of water molecules will be 6.023 into 10 raised to 19 in 1 mole of in 0.0018 gram or 1 drop of water. So which option is right here? 6.023 into 10 raised to 19. Option B is the right answer. Next question. The mass of a molecule of water is, ಒಂದು molecule of water the mass ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, that you have to express in kg. Again here mass of one molecule of water is equal to 18 gram ಇರುತ್ತೆ divided by 6.023 into 10 raised to 23. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ರೀ 3 into 10 raised to -23 ಗ್ರಾಮ್. ಸಿಂಪ್ಲಿ 6.023 into 10 raised to 23 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕೂಡಿದ್ರೆ 18 ಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ರೀ 3 into 10 raised to -23 ಗ್ರಾಮ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೆ ಜಿ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೆ ಜಿ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ 3 into 10 raised to -23. Okay, so you have to divide it by 1000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 raised to 3. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ 3 into 10 raised to -23 into 10 raised to -3. ಸೊ 3 into 10 raised to -23 -3 -26. So mass of one molecule will be 3 into 10 raised to -26 kg. So which option is right here? Option B is the right answer. Next one. The number of molecules in 16 gram of methane is, 16 gram methane ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು number of molecules ಇರ್ತಾವೆ? Simply first find the molecular weight. Molecular weight find out ಮಾಡಿ. methane ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ CH4. So molecular weight ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ರೀ ಕಾರ್ಬನ್ 1 ಅದ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ 12 ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟು 4 ಅದಾವು ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ 1. ಸೊ 12 plus 4 is equal to 16. So here molecular weight of CH4 is 16 gram and they also given 16 gram of methane. As you know 16 gram of methane is equal to 1 mole because its molecular weight is 16 gram only. So 1 mole will consist of 6.023 into 10 raised to 23. So which option is right here? Option C, 6.02 into 10 raised to 23 molecules are present in 16 gram of methane. Next one. The simplest formula of a compound containing 50% of element X, atomic mass is 10, and 50% of element Y, atomic mass is 20. So the formula of the compound will be, ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ X and Y. 50% of X ಅದ ರೀ and its atomic mass is how much? Atomic mass is 10 and 50% of
Y is there, and its atomic mass is 20. So now you need to find the relative number of atoms. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಅಟಮ್ ಇದ್ರೆ ವೈ ಅಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವು, ಅಥವಾ ಒಂದು ವೈ ಅಟಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ equal to 50 divided by 10, that gives 5. Okay, 50% divided by atomic mass 10. And similarly, the relative number of atoms Y is equal to 50 divided by 20 is equal to 2.5. So X ಮತ್ತು Y ರೇಷಿಯೋ ತಗೋರಿ. X 5 ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ Y ಎಷ್ಟಿರ್ತೀರಿ 2.5. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ತಗೋರಿ. 2.5 ones are 2.5 twos are. So X ratio Y is 2:1. So X ಯಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ Y ಎಷ್ಟಿರ್ತೀರಿ 1. So the formula of the compound is X2Y. So therefore option C is the right answer. The next question, 10 gram CaCO3 gives on strong heating CO2. It gives quicklime in grams. So 10 ಗ್ರಾಮ್ CaCO3 ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೀರಿ, CaCO3 ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ CaO ಪ್ಲಸ್ CO2. ಹಿಯರ್ CaO ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲೈಮ್. ಇದು ಕ್ವಿಕ್ಲೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ CaCO3 ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು ರೀ, 100 ಗ್ರಾಮ್. 100 ಗ್ರಾಮ್ CaCO3 ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ CaO ಸಿಗುತ್ತಾ? CaO molecular weight ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಇಟ್ ಈಸ್ 56 ಗ್ರಾಮ್. ಬಿಕಾಸ್ atomic mass of calcium is 40, atomic mass of oxygen is 16. 40 plus 16 56. ಸೊ 100 ಗ್ರಾಮ್ 56 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ CaCO3 ತೊಗೊಂಡಿವಿ ನಾವು, 10 ಗ್ರಾಮ್ CaCO3 ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ CaCO3 will gives how much? It gives 5.6 gram of calcium oxide, that is said to be quicklime. So therefore option C is the right answer. Next one, hemoglobin contains 0.33% of iron by weight. The molecular weight of hemoglobin is approximately 67,200. The number of iron atoms present in one molecule of hemoglobin is. ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಒಳಗೆ ಐರನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ರೀ, 0.33% by weight. And the molecular weight of hemoglobin is 67,200. ನೀವು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ, ಫಸ್ಟ್ weight of iron. Weight of iron will be how much in 67,200 gram per mole. It will be percent ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ, 0.33%. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು, 100 ಇಂಟು 67,200. ಸೊ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಈಗ, ಅಪಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ 221.76. So this much weight of iron is present in that hemoglobin molecule. So now the number of atoms will be how much? That will be 221.76 divided by atomic weight ಎಷ್ಟದರಿ 56. So 56. So how much it gives? 221.76 divided by 56 will gives 3.96. That is approximately equal to 4. So 4 iron atoms are present in one molecule of hemoglobin. Therefore, the option D is the right answer. Next question. The percentage of nitrogen in urea is about.
ಯೂರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ರಿ NH2CO NH2. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ. ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅದ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಈಸ್ 60. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಎಷ್ಟದ 60 ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ಯೂರಿಯಾ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಈಗ ಐರನ್ನದ್ದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ಗಿವನ್ ವೇಟ್, ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 28. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ರೀ 28 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಇಸ್ 60. ಅಲ್ಲಿ ಐರನ್ನದ್ದು ಅಟೋಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನದ್ದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೋಬೋದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಇಷ್ಟ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ರೀ 0.46 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಬೈ 100. ಸೊ 100ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ 46%. ಸೊ 46% ಆಫ್ nitrogen is present in urea. Therefore, option B is the right answer. Next question. The number of atoms in 0.1 mole of triatomic gas is. This is asked in CBSE PMT 2010 question paper. Okay. So triatomic gas ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ಅಟಮ್ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಟ್ರೈಅಟೋಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ 0.1 ಮೋಲ್ ಅದ ರೀ ಅದು. Therefore, how we can calculate? The number of atoms is equal to 0.1 mole into ಎಷ್ಟು ಅಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಅಟಮ್ ಒಳಗೆ 3 ಅಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಪ್ರತಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಅಟೋಮಿಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಸೊ 1 ಮೋಲ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 6.023 into 10 raised to 23. So 0.1 into 3 into 6.023. Upon simplification, it gives 1.806 into 10 raised to 23. Therefore, the number of atoms in 0.1 mole of triatomic gas is 1.806 into 10 raised to 23. Option B is the right answer. Next question. Which has the maximum number of molecules among the following? ಕೊಟ್ಟಂತ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ 44 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ CO2, 48 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ O3, 48 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ H2, 64 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ SO2. ಈ 4ರೊಳಗೆ ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅದಾವ ಅನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇಸ್ ಹಿಯರ್, ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ you can easily say which one is having maximum number of molecules. ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ 44 ಗ್ರಾಮ್ CO2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ CO2 is equal to given mass divided by molar mass. ಸೊ given mass ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ 44 ಗ್ರಾಮ್ divided by molar mass ಎಷ್ಟು carbon dioxide ಇತ್ತು, that is also 44. So it gives 1. Number of moles is 1. And if you want to know the number of molecules, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Multiply by Avogadro's number. That is 6.023 into 10 raised to 23. ಹೌದಾ? ಇದು ಒಂದಾಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್, ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 48 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ O3. So number of mole of O3 will be how much? Again same thing, 48 gram given mass divided by molar mass ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ರೀ O3 ದು, that is also 48. So you will get 1. Again 1 into Na. Next option C, 8 gram of H2. Number of moles ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Number of moles is equal to ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ 8 ಗ್ರಾಮ್. H2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ರೀ 2. 2 1 2 4 ಸೊ 4 moles into Na.
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 4 moles ಅದಾವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 64 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ SO2. Therefore number of moles is equal to ಎಷ್ಟು 64 ಗ್ರಾಮ್ given mass, molecular mass ಎಷ್ಟು 64. So again 1 into Na. So which one is present in more number of moles? Hydrogen is present. So it consists of more number of molecules. Therefore option C 8 gram of hydrogen has the maximum number of molecules. Option C is the right answer. Next question. The molality of urea solution in which 0.0100 gram of urea is added to 0.3000 dm cube of water at STP is. So ಇಲ್ಲೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಲಾಲಿಟಿ? ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ m, ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ dissolved in mass of solvent in kg. Mass of solvent, that is in kg. Number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಇಲ್ಲಿ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರ 0.3003 dm3 ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಮೊಲಾಲಿಟಿ is equal to 0.01 divided by number of moles. ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? W divided by capital M. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋದು? 0.01, that is the given mass, and molar mass of urea is how much? molar mass ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ರೀ? 60 ಆಗುತ್ತೆ. divided by ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟದ ರೀ? 0.3. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು? kg ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 0.01 divided by 60 into 0.3. So it gives 5.5 into 10 raised to minus 4 m. This is the molality of the solution. So option A 5.55 into 10 raised to minus 4 is the molality of a urea solution. Next one. How many grams of concentrated nitric acid solution should be used to prepare 250 ml of 2-MHNO3? The concentrated acid is 70% HNO3. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೊಲಾರಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ವಿ ನೋ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, W into 1000 divided by molar mass or atomic mass into ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮಗೇನು ಬೇಕು? W ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ. ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಎಷ್ಟದ? 2. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. 2 is equal to W into 1000. ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟದ ರೀ? HNO3 ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ 63. ಓಕೆ, ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ? 250 ml. 250. ಸೊ 250 1 250 4. ಸೊ W is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? 63 divided by 2. That will gives 31.5 gram. So weight ಆಯ್ತು. Now weight of 70%. 70% ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ರೀ? weight of 70% of acid will be equal to 100 divided by 70 into 31.5. It will gives
45 gram. So 45 gram of concentrated HNO3 should be dissolved. Therefore, option D is the right answer. Next question. 6.02 into 10 raised to 20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution. The concentration of solution is ಎಷ್ಟು molecules of urea ಅದಾವ್ರಿ 100 ml ಒಳಗ 6.02 into 10 raised to 20 molecules present in 100 ml. So concentration ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಾ? Simply molarity is equal to 6.02 into ಎಷ್ಟದರಿ number of molecules 10 raised to 20 into 1000. ಇಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಬದಲಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿವ್ರಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟದ 100 ಇಂಟು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟ್ರಿ ಅದು 6.02 ಇಂಟು 10 raised to 23. ಇಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಬದಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಬದಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ 1 mole ಅದು ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ 100 ಮಂಜಾ 100 10s. So how much you will get? 6.02 into 10 raised to 21 divided by 6.02 into 10 raised to 23. So the answer will be 0.01 m. This is the concentration of the solution. Therefore, option A is the right answer. Next question. A gaseous hydrocarbon gives upon combustion 0.72 gram of water and 3.08 gram of CO2. The empirical formula of the hydrocarbon is. ಈಗ ಕಂಬಷನ್ ಆದಾಗ 0.72 ಗ್ರಾಮ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು 3.08 ಗ್ರಾಮ್ CO2 ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹಿಯರ್ ಕಂಬಷನ್ ಆದಾಗ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು CO2 ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ರಿ 18 gram water, okay, contains how much hydrogen? 80 gram water contains 2 gram of hydrogen. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ H2 ಅದರ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟ್ರಿ 1 2 ಅದಾವು ಹಂಗಾಗಿ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟದ್ರಿ ಅದು 0.72 ಗ್ರಾಮ್ ವಾಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಸೊ 0.2 gram of H2O contains how much gram of hydrogen? 2 divided by 18 into 0.72. That is equal to 0.08 gram of hydrogen. Okay. 18 is molar mass of water, 2 is atomic mass of hydrogen, and 0.72 gram is there. Similarly, mattond ಏನು ಕೊಟ್ಟೈತ್ರಿ carbon dioxide. ಈಗ 44 gram carbon dioxide contains how much carbon? 12 gram of carbon. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೈತ್ರಿ ಅದು 3.08 ಗ್ರಾಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟದು. ಸೊ 3.08 ಗ್ರಾಮ್ of carbon dioxide will contain how much gram of carbon? 12 divided by 44 into 3.08. That will gives 0.84 gram. ಈಗ ಏನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ರೇಷಿಯೋ ತೊಗೊರಿ C and H. ಎಷ್ಟು ಬಂದದ್ರಿ 0.08, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಷಿಯೋ 0.84. ಸಾರಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟದ ರೀ 0.08, ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟದ 0.84. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ರೀ? ಏನು ಬರಿಬೋದು? ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೇಷಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ 0.84 divided by 12. Ratio 0.08 divided by 1. It will gives 0.007 ratio, sorry, 0.07 ratio 0.08. That will gives 7:8. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ C7H8. So therefore option D is the right answer. Next one. Number of atoms in the following samples of substances is largest in. ಎದ್ರೊಳಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಅದಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
So first one note, option A, 4.0 gram hydrogen. It contains 4 moles of hydrogen. Therefore, 4 into 6.023 into 10 raised to 23 ಇಷ್ಟು molecules of hydrogen present ಅದಾವ. Option B, 71.0 gram chlorine is equal to 71 gram given mass divided by molar mass of chlorine ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ರೀ? It is also 71 gram. Therefore, it has 1 mole is equal to 1 into 6.023 into 10 raised to 23. Next ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಿ? 127 gram of iodine. So here I2 form ಒಳಗಿರುತ್ತೆ. Given mass is 127, molecular mass ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 254. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ? ಅಗೇನ್ 6.023 into 2 moles into 10 raised to 23. Okay. So 127 ones are 127 twos are. So here it will be 0.5, not to 0.5. Okay. Then option D, 48 gram of magnesium. 48 gram of magnesium ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ given mass 48, atomic mass ಎಷ್ಟು magnesium the 24. So it is 6.023 into 2 into 10 raised to 23. And 24 ones are 24 twos are 2. So among these 4, which one is having largest number of molecules? Here you can see in option A, number of moles will be 4. Therefore 4 into 6.023 into 10 raised to 23 will gives the largest number, and hence the number of atoms are more in case of 4 gram of hydrogen. Therefore option A is the right answer. So these are some problems which are asked in previous year question papers in JEE as well as in NEET. Okay, so just go through all these questions and try to solve more and more questions on the chapter Some Basic Concepts of Chemistry.